Academy. In the colleges, top non-IAM MBA colleges in India. IAM allade ഇതിന് നല്ല ഒരു MBA ഡിഗ്രി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can follow this. ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കോളേജസ് ഒക്കെ ടോപ്പ് ടയർ കോളേജസ് ആണ്. along with IAM തന്നെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോളേജസ് ആണ്. We can look into the colleges. First one is FOMS. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ CAT ആസ്പിരൻസിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന along with IAM KBC അതായത് അഹമ്മദാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ, കൽക്കട്ട ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പ് ടയർ IAMസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് FOMS, which is Faculty of Management Studies, Delhi യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്ന കോളേജാണ്. And the CAT score needed for the cut-off score needed for CAT percentile is 98 percentile. 98% അല്ല 98 percentile ആണ്. So അതിന് മെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. The fees ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. Fees is only 2 lakhs. Where IIM Ahmedabad, Bangalore is offering 30 lakhs ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫീസ് പറയുന്നത്. But here FOMS you will have only 2 lakhs. Then അവിടുന്ന് സാലറി CTC അതായത് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിവർഷ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് it will be around 31.5 lakhs. Okay, and finally 80% pre-placement offers. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ കയറുമ്പോഴത്തേക്കും you should be doing some interns. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും you will be getting offers. That is pre-placement offer. അതാണ് 80% ആൾക്കാർക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ they don't have to sit for second year placement. So ഇതാണ് FOMS എന്ന് പറയുന്നത്. So the next one is IIFT, which is Indian Institute of Foreign Trade. IIFT Delhi ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. IIFT Delhi മാത്രമല്ല കാക്കിലുണ്ട്. So IIFT Delhi now included under CAT. നേരത്തെ IIFT ക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു. IIFT എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു. Like CAT, like XAT, like SNAP, like NMAT അതുപോലെ തന്നെ IIFT ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷം മുതൽ അതായത് 2023 മുതൽ CAT score ആണ് IIFT acceptance ചെയ്യുന്നത്. So expected CAT score was 95%. This is the actual score. So 95% above uണ്ടെങ്കിൽ you get the call from IIFT. Now fees is around 20 lakhs and the average CTC is 29 lakhs. വളരെ നല്ല കോളേജ് ആണ് IIFT എന്ന് പറയുന്നത്. ഡൽഹിയിലാണ് ഏറ്റവും കോളേജ്. IIFT യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് IB ആണ്. That is International Business Management. MBA IB ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കോഴ്സ്. So next one is Indian School of Business, ISB എന്ന് പറയും. ഹൈദരാബാദ് ഉള്ള ഒരു നല്ല കോളേജ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഹമ്മദാബാദിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പ് ടയർ കോളേജ് ISB ആണ്. So Indian School of Business ഇത് CAT score accept ചെയ്യില്ല. They will be only accepting GMAT score and the score should be 700 out of 800. 700 എന്ന് പറയുന്നത് 250 ആയിരുന്നു. Now you should be getting 720, minimum 720 out of 800. And also 3-4 വർഷത്തെ വർക്കിംഗ് സ്കിൽസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ you be getting one from ISB. Then tougher comprehensions and easier mathematics. When it comes to language, നിങ്ങളിപ്പം CAT പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും QA അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളത് if you have the work experience and if you have the money, then you can go for ISB because the fees is 35 lakhs. കോളേജിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫീസ് വരുന്നത് ISB ലാണ്. But you see this average fees is also 35 lakhs. So ഇവിടെ കിട്ടുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it's more complicated. CAT പോലെ അല്ല GMAT. So you have to prepare separately for GMAT. So this is the overall future or overall structure for ISB. Then XLRI എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന IIMന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് XLRI. GMAT score is 680 to 720 out of 800 or XAT score. CAT എന്ന് പറയുന്ന എക്സാം accept ചെയ്യുന്നില്ല XLRI. So XAT എന്ന് പറയുന്നത് Xavier's Aptitude Test. ആ സ്കോർ മിനിമം 93 to 95% എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് കിട്ടുള്ളൂ. Then you will have to undergo some GD and personal review. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടുക. The fees is 22 lakhs and average CTC is 13 lakhs. Then the next one is MDI, that is Management Development Discipline, Gurgaon. CAT percentile is 95% or GMAT score 680 to 720 out of 800. For fees is 25 lakhs and average CTC is 28 lakhs. So ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ HR എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ XLRI എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളേജ് XLRI ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോളേജ് XLRI ഡൽഹിയാണ്. സിമിലർലി MDIയുടെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് XLRI ആണ്. സോ ഈ രണ്ട് കോളേജാണ് HR ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. Along with IIM, XLRI and India are the best colleges in India. That is non-IIM. And that's all about colleges of non-IIM. Thank you, and we will meet